خطے میں ایک اور جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ اسرائیل کے بعد ایران نے بھی اپنی فوجوں کو ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ قطر میں امریکی اڈے سے بعض فوجیوں کو واپس بلا لیا گیا۔ امریکہ سمیت مختلف ممالک کی ایران میں اپنے شہریوں کو نکل جانے اور ایران کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دی تو بہت سخت کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ ایرانی وزیر دفاع نے خبردار کیا، دشمن نے حملہ کیا تو جواب حیران کن ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی رابطے منقطع ہو گئے۔ ایرانی عوام کو بغاوت پر اکسانے اور حملوں کے دھمکی آمیز بیانات۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اقوام متحدہ کو باضابطہ شکایت درج کروا دی۔ ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی کے اقوام متحدہ کے سربراہ اور سیکیورٹی کونسل کے صدر کو خطوط لکھا۔ ٹرمپ کے بیانات سیاسی عدم استحکام کو بڑھاوا اور تشدد کو ہوا دیتے ہیں، ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ خبردار، ایران پر حملہ بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ اقوام عالم کی امریکہ کو ایران پر حملے سے باز رہنے کی تنبیہ۔ سعودی عرب، قطر، عمان، ترکیہ کا ایران پر حملے سے باز رہنے کا مشورہ۔ امریکہ کو خبردار کر دیا، ایران پر فوجی کارروائی سے خطہ عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ عالمی تیل منڈی میں بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے رابطہ۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت کی ضرورت پر زور۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق خلیجی ممالک نے وائٹ ہاؤس کو آگاہ کیا ہے کہ ایران میں حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کے سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ چین نے ایران کے داخلی معاملات میں کسی بھی بیرونی مداخلت کو مسترد کر دیا۔ روس کی ایران کے اندرونی معاملات میں امریکی اور اسرائیلی مداخلت کی مذمت، کہا ایسی کارروائیاں مشرق وسطی اور عالمی سلامتی کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ایران میں زندگی معمول پر آ گئی، انٹرنیشنل کالز بحال، انٹرنیٹ سروس ابھی بند۔ تہران میں فتنہ گروہوں کے حملوں میں شہید 100 اہلکاروں اور شہریوں کی نماز جنازہ، لاکھوں سوگوار شریک، سڑکیں ایرانی پرچم اور سپریم لیڈر کی تصاویر اٹھائے شرکا سے بھر گئیں۔ ایرانی فورسز کی 297 فتنہ گروہوں اور موساد کے ایجنٹس کی گرفتاری کی تصدیق، بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارود برآمد۔ جب سے پاکستان نے پچھلے سال جنگ جیتی تو ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں ان کی مانگ اب دنیا میں کافی بڑھ گئی ہے۔ کئی ممالک ہیں جو کہ اس کے لیے پاکستان کے ساتھ بڑی ایکٹیولی بات چیت کر رہے ہیں اور اس سے ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس کو الحمدللہ بہت تقویت ملے گی اور پاکستان کی معیشت کو اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا۔ دہشت گردوں کے خلاف ہر روز ہماری افواج، لا انفورسنگ ایجنسیز اقدامات کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان اس جنگ میں مکمل طور پر کامیاب ہوگا۔ مورد حق میں کامیابی کے بعد پاکستانی دفاعی ساز و سامان کی مانگ بڑھ گئی۔ کئی ممالک دفاعی ساز و سامان کے حصول کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا ایئر فورس نے تیمور ویپن سسٹم کو کامیابی سے لانچ کیا۔ تیمور ویپن سسٹم کی کامیابی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا مکمل صفایا کر کے دم لیں گے۔ فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لیے اہم عالمی مارکیٹ بننے کی جانب گامزن۔ پاکستان اور امریکی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان افاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ورلڈ فائنینشل لبرٹی پاکستان میں ڈیجیٹل ادائیگیوں پر شراکت داری کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعظم سے ورلڈ لبرٹی فائنینشل امریکہ کے وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل فائنینس کا عالمی مرکز بننے کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور مالیاتی جدت ڈیجیٹل معیشت کا اہم حصہ ہے۔ پاکستان کی ڈیجیٹل مالیاتی منڈیوں میں بڑھتی عالمی دلچسپی خوش آئند ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ملک سے کمپنیاں واپس جانے کا اعتراف، کہا سچ ہے کہ کچھ فرمز ملک سے اپنا بزنس ختم کر کے جا رہی ہیں۔ تسلیم کرنا ہوگا کہ ٹیکس اور انرجی کی قیمت زیادہ ہے۔ ہم جتنی ڈیوٹیز بڑھاتے جائیں گے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا جائے گا۔ ہمیں ڈیوٹیز کو معقول بنانا ہوگا اور کاروباری لاگت کم کرنا ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ معیشت کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ معاشی شعبے میں جدت وقت کا اہم تقاضا ہے۔ مہم چلایا جاتا ہے، آپ کا نہ صرف تھر پارکر کا بلکہ آپ کا پورا صوبہ کا کردار کشی کیا جاتا ہے کہ کچھ قوتیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے آپ کے صوبے کے اختیار جو ہوتے ہیں یا وسائل جو ہوتے ہیں
उस पे डाका डाला जाए। बास क़ुव्वतें सिंध के हुकूक पर डाका डालना चाहती हैं। खास मकसद के तहत थरपारकर और पूरे सूबे पर तनकीद की जाती है। कहा जाता है पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, इख्तियारात इस्लामाबाद को दिए जाएं। इन क़ुव्वतों को बेहतरीन जवाब थरपारकर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी थरपारकर की आवाम से मोहब्बत करती है। थरपारकर के पास इतना कोयला है जितना सऊदी अरब के पास तेल है, मगर आपको अपने वसाइल इस्तेमाल करने नहीं दिए गए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से मुतालिक हतमी फैसला आज या कल होने का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की अपोजिशन लीडर के मामले पर मुशावरत। स्पीकर चैम्बर में तकर्रुरी से मुतालिक स्क्रूटनी की गई। अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए तस्दीकी अमल का भी जायजा लिया गया। स्पीकर नोटिफिकेशन अपोजिशन रहनुमाओं के हवाले भी करेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर इलेक्शन कमीशन का इज़हार बरहमी। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक याद दहानी मुरासला। कहा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रूल्स 2025 साल नोटिफाई ना हो सके। यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी और तादाद की मंजूरी ताख़ीर का शिकार है। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फौरी समाअत का फैसला। भारतीय मुशीर का तारीख से बदला लेने का बयान इश्तियाल अंगेज करार। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर के बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि नफरत फैलाने वालों की तरफ से इस तरह के बयानात का आना शायद हैरान कुन नहीं। ऐसे बयानात दरअसल नफरत पर मबनी सोच की अक्कासी करते हैं। फितनतुल खवारिज का निशाना केपीके है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं दहशतगर्दी का इस्लाम और शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। खुदकुश हमलों के खिलाफ पहला फतवा भी उलमा ने दिया था। हम अफवाज रियासत और इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम का कहना था कि ग्रेटर अफगानिस्तान की मज़मूम मुहिम जारी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। जस्टिस तारिक अफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस सलाहुद्दीन को मुस्तकिल करने की मंजूरी दी गई। जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर, जस्टिस काजी जवाद को मुस्तकिल करने की मंजूरी। पेशावर हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसीह दी गई। सऊदी मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात की फरोग पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के अज़्म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरीन का आला तरीन अवार्ड दिया गया। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू। बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बहरीन में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी दो तरफा ताल्लुकात का मजबूत पुल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कल एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। सुहेल आफरीदी सोहराब गोश में मरहूम कारकुन बिलावल महसूद के लवाहिकीन से ताज़ियत करेंगे। पीटीआई कराची डिवीजन के मुताबिक सुहेल खान आफरीदी की कल कराची में कोई सियासी सरगर्मी नहीं। कराची के इलाके गुलशन मेमार में 17 साल घरेलू मुलाजमत से ज्यादती। मुतासर लड़की ने बयान दिया कि 3 अफराद बेहोश करके गाड़ी में ले गए, ज्यादती का निशाना बनाया, असलहे के जोर पर तशद्दुद भी किया गया। एक मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। FIR दर्ज करने में ताखीर की शिकायत पर SHO गुलशन मेमार मुअत्तल, ओहदे में तनज़्ज़ुली का हुक्म दे दिया गया। कराची के इलाके गार्डन से 1 साल कबल लापता होने वाले 2 बच्चों के अहले खाना का एहतजाज। निश्तर रोड पर एहतजाज से ट्रैफिक जैम रहा। शहरी कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म, ट्रैफिक बहाल। नॉर्थ नाज़िमाबाद फतह पार्क में तफरीह के लिए आने वाला बच्चा लापता। बच्चे के मुबैना अगवा का मुकदमा थाना हैदरी में दर्ज। कोहाट की तहसील गंबत में पहाड़ी तोदा गिर गया। मलबे से एक और लाश निकाली गई। जहाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। कमर कले में पहाड़ी तोदा गिरने से 7 अफराद मलबे तले दब गए थे। कराची के इलाके सदर में पार्किंग प्लाजा के अकब में पथारे माफिया बेलगाम। पथारेदार का ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। वीडियो GTV न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस अफसर ने सड़क पर रुकावट और राहगीरों को तंग करने पर पथारे माफिया के कारिंदों को मना किया था। वाक़े का मुकदमा सदर थाने में दर्ज। एक मुलजिम गिरफ्तार, साथी मौके से फरार।
मेयर कराची ने जहांगीर रोड की तामीर और बहाली के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बदकिस्मती से माजी में वसाइल की शदीद कमी रही। जहांगीर रोड पर सीवरेज लाइनों की तब्दीली अपग्रेडेशन का काम जारी है। मेयर कराची ने शहर में आवारा कुत्ते पकड़ने का फैसला अदालत पर छोड़ दिया। कहा, आवारा कुत्तों को काबू करना चैलेंज है। अदालती अहकामात नजरअंदाज, बल्दिया उज़्मा कराची शहर में आवारा कुत्तों के खिलाफ मौसर मुहिम शुरू करने में नाकाम। 10 रोज में आवारा कुत्तों ने 2000 से जायद लोगों को काट लिया। कुत्तों का शिकार बनने वालों में बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा। इंडस अस्पताल में 600, सिविल अस्पताल में 496 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमास से नीचे गिर गया। जीबी में यकबस्ता हवाओं के बायस अवाम घरों में महसूर। दर्जे हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने से सड़कों पर बर्फ जम गई। ज़ियारत और कलात में दर्जे हरारत -4 डिग्री तक गिर गया। सड़कों और गलियों में जमा पानी जम गया। बालाई इलाकों में हालिया बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी छा गई। सयाह बर्फ के हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होने लगे। पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान्स के ऑक्शन के लिए इश्तेहार जारी कर दिया। ख्वाहिशमंद सरमायाकार 30 जनवरी तक दस्तावेजात जमा करवा सकते हैं। दरख्वास्तों का जायजा लेने के बाद क्वालिफाइड बिडर्स की फहरिस्त जारी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक क्वालिफाइड बिडर्स को नीलामी में हिस्सा लेने की इजाजत होगी। और सर्दी का मौसम और पंजाबी सकाफत के रंगों की बहार। पंजाबी कॉम्प्लेक्स में रवायती लोहड़ी फेस्टिवल। फनकारों ने लोक गीत गाकर खूब दाद समेटी। शुरा ने ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले।